بعد میں نہیں ہوئی. کال شول نہیں کی اس نے؟ نہیں. باقی عابد بھائی آپ ادھر ہے اس وقت کہ باہر ملک ہے؟ میں ادھر باہر. اچھا، مطلب آپ کے بھی آگے کوئی ٹیم ہے میرے خیال میں شاید. آپ کدھر ہے؟ میں تو باہر ہوں، میری ٹیم ہے ادھر جو گراؤنڈ پہ ہے اس وقت اچھا الحمدللہ. ٹھیک. جی جی. تو میں نے ان کو بولا تھا وہ کیونکہ اچھا کیا نام ہے، عظمت بھائی عابد بھائی تو روڈ پہ بیٹھے ہیں. عظمت بھائی، پروفیسر صاحب آپ اور عابد بھائی اور کامران بھائی کو اگر ایک کال پہ لے لیتے ہیں آج، اگر ممکن ہو تو. بھائی دیکھو مطلب کس سے ریلیٹڈ؟ یار اسی کی ریلیٹڈ نا، جس طرح فہیم بھائی کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی سٹارٹ نہیں ہوا، تو میں یہ ہاں بات کر رہا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے. وہ پھر جو اور سٹیکرز نہیں کا. فہیم صاحب، سنو فہیم صاحب ادھر بزی ہیں. فہیم صاحب ٹائم نہیں دیں گے آپ کو. جی اور جی، وہ میں میں نہیں سمجھ گیا، فہیم بھائی لیکن کا ہم بول ہی نہیں اپنے. رہا، میں آ آپ گیا فہیم سر. بھائی کا نہیں بول رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ عابد بھائی کی، عظمت بھائی کی اور پروفیسر صاحب کی اور کامران خان کی. وہ ہم اس پہ کر لیں گے نا، ادھر بلا لینا نا. ہاں اچھا ادھر نہیں، ہی کہہ رہا ہوں نا. جی فہیم ارے بھائی. چلیں، وہ تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا. وہ واٹس ایپ پہ کر لینا. نہیں وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا میں کہ ادھر ہی کی بات کر رہا ہوں. جی جی فہیم بھائی. وہ ایکچولی اس وقت جو ریالٹی ہے، ہمیں مروت صاحب جو پنجاب کی طرف آئیں گے تو ان کے لیے میکسیمم لوگوں کو استعمال، مطلب لوگوں کو نکالا جائے. تو ابھی میں نے ان کی بات کروائی ہے بابر صاحب جو فیصلہ آباد میں الیکشن جیتے ہیں، فیصلہ آباد ہار کے وہ تقریباً 4-5 ہزار بندے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہی ہوتے ہیں کام کرنے والے، اور کیا ہے. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مروہ صاحب کو بھی لنک بھیجا کہ یہ لوگ ہیں جو لوگ نکالنے والے ہیں. اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری براڈ سے بھی کچھ لوگ نکلے نا، زور لگائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے ہوتا ہے نا کہ ہماری براڈ میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ زور لگائیں. یہ رانا بابر خان، ایڈوکیٹ سیکرٹری بار ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد. ٹھیک ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے پرانے تگڑے لڑنے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے میں نے لنک کیا جو دوسرے ہیں، کیا نام ہے، محمد افضل گوندل صاحب، یہ آپ کی گجرات سٹی کے. میرے خیال میں انہوں نے ان کو ہرایا تھا، میرے خیال میں 4 یا 5 ووٹوں سے. پرویز لائی صاحب کو ہرایا تھا. یہ تگڑا بندہ ہے. اچھا ان لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں، لاہور سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اکاڑے سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. جنگ سے آپ نے سن لیا کہ فاروق جمیل بھی جو سا آگے گیا، مروت صاحب سے ملا. ہماری براڈوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، میں چاہ رہا تھا کہ ادھر سے لوگ اٹھ کے جائیں، کچھ کریں. وہ میں نے دیکھ لیا، وہ کامران بھائی کی بات میں نے سن لی، وہ مجھے سمجھ آ گیا ان کا کام کرنے کا انداز کیا ہے. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ چھوڑے کو. ٹھیک ہے، میں ہر بندہ جیسا ہے وہ اپنے انداز سے کام کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں ہے. کترا کترا دریا بنتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی عابد بھائی پنڈی میں آپ کی کوئی تگڑی بڑی ٹیم ہے کوئی جو مروت صاحب سے ملائی جائے، مجھے بتائیں. میری تگڑی ٹیم کیا نہیں مطلب آپ آپ کے یار، ہم تگڑی چاہتے سے؟ ان کو کوشش کریں نا، لوگ نکال لیں نا. ہم نے اگر پاکستان میں لوگ نکالیں، لوگوں کو نکالیں گے تب ہی ہوگا نا. جی سر جی، الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں سر. اچھا ٹھیک. فہیم بھائی وہاں پہ الحمدللہ 12 میں کوئی کنونشن کہہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب کہاں پہ ہے وہ کنونشن؟ بارکاں ملینیم ہال ہے کہ پتہ نہیں ملین ہال ہے، اس طرح کوئی نام ہے. چلے جہاں بھی کچھ ٹھہرو، ہوگا. اگر میں کسی جہاں بندے 17 کو کو بلاتا ہوں، اگر بندہ آ گیا تو پھر آپ کو ملوا دیتا ہوں بندے سے. اچھا چلے، مجھے بندے سے ملنا اتنا ضروری نہیں. مجھے نہیں آپ سے نہیں سر، آپ سے نہیں سر، مجھے بندہ میں اچھا عظمت بھائی، فیصلہ آباد میں انشاءاللہ
इंसाफ लाइव फोरम को जो हेड कर रहे हैं वो भी, और कुछ लोग भी। तो आप ध्यान में रखना कि आपने लोग जोड़ने हैं उनके साथ, ठीक है। नाम क्या बताया था सर उनका? नाम बताया जनाब, उनका नाम है, एक सेकंड, बाबर साहब है, मैं तो उन्हें बाबर भाई कहता हूँ, बाबर राणा खान एडवोकेट, बाबर खान राणा एडवोकेट। ये बाबर खान एडवोकेट, सेक्रेटरी बार डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। इसका नाम थोड़ा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उधर एक है दोस्त, वो भी वकील ही है और वो भी पीटीआई का। मैं उसको सुबह कॉल करके पूछूंगा। बाकी जितने बंदे भी हो सके इनके साथ इंगेज करते हैं, चैट कनेक्ट करवाते हैं ये इंशाल्लाह। बंदा है, ये इन्होंने चार कन्वेंशन पांच, फैसलाबाद में करनी कि काड़े में करनी? नहीं, मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप सब लोगों को। उकाड़े में भी होगी, लाहौर में भी होगी, वजीराबाद में भी होगी, झंग में भी होगी, पिंडी में भी होगी, और सियालकोट में भी होगी, ठीक है। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ भी की जाए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए ताकि निकालें। अच्छा, सिर्फ फ़र्क ये तो है, फहीम भाई, मुल्तान को आप भूल गए हैं? सारा आप मुल्तान के लोग अगर को बोलेंगे तब शुरू होगी ना बात। ठीक है। अब वो कोई बंदा आगे आएगा। देखिए, दो बातें हैं, लोग हिम्मत नहीं कर रहे। अगर कोई हिम्मत करेगा तो व्हाई नॉट। देखें, अगर 200-400 की करनी है फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कोई भी बंदा इनिशिएटिव लेता है, कोई भी बंदा, ठीक है, कम से कम 4-5 हज़ार का तो इनिशिएटिव लो। अब जो फारूक जमील गुजर साहब ने कहा है कि 5,000 से ऊपर लोग होंगे, तो ये इनिशिएटिव है, जोर लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि उस इलाके में अगर और लोग जाके उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, ठीक है। आज तो हमें ये फिक्र हो गई थी कि कहीं पता ना खबर आ रही थी कि जी उनको रखा डाला गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत करके शोर करके कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो पंजाब की तरफ रुख करेंगे चीज़ें चेंज होंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाइक हाइपोथेटिकली, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इवे चाह के सुट्टे ना, इवे चाह के साकू सुट्टे तले हसी की ਉਹ कह की ਨਹੀਂ हम तनु ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਉਹ खालिद भाई काल की काम थी जी, देखो। मां दो छंडे लगे, मैं इस तरह टठा मां अबू बकर टठा रियाज भाई बाइक ते गए हो ना। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਵਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਵਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ओ ਕਾਲ जी ਕੀਤੀ। बड़े आबिद भाई बंदा दसना तो ऐसी किसी चीजा नपके ना यार, तो से इस जी तरह जी, है ना। बच गए हैं भाईजान, बच गए हैं आबिद भाई, बच गए हैं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। फाइम भाई ना ख्याल करो जी, उन्होंने कोई टंग बान दुख ही होए जी। अगे वो बुजुर्ग आदमी है। ਉਹ मैं मैं उत्ते पाइपे हाथ पे पाना वहां कदे सीटा हाथ पे पाना नहीं पाई सकत बिल्कुल। तो मैं टाइप का मैं आके चलो जी काम हो गया। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਲਾਣਾ ਪੈਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ। ਉਹ गल की थी ना नाल। एक ਤੇ ਮੈਂ अच्छा ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੰਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ जिस टाइम चलाना पे हूँ। और मैं समझे कि मेरा वीपीएन जो है ना गड़बड़ कर गया। तो नहीं भाई, मेरे दिमाग पे लगी है, मेरे दिमाग के दर्द है। आबिद भी चाय पी लो, मेहरबानी करो। बिस्मिल्लाह यार, बिस्मिल्लाह। पर मैं सॉरी यार, मैं वो चीज नहीं कर सका। मेरा दिल से कि मैं मिलावा खालिद भी बंदा। तुसी क्या तो कोई कहता है वो देख देख गया। नहीं ऐसे हो सकता है। नहीं मैं ओए फोन थैंक किया। यू।
थैंक यू भाई, थैंक यू। पी ले पी चाय का कहा है, पी ले मेरे भाई। कैसे पिए? ना मैं साथ ही हूँ ना, बस मुंह मुंह नजदीक कर, नजदीक कर, नजदीक कर। क्यों, कैसी है? आए मजा। और पी और पी और पी और पी। ये ले 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 ले। आए और पी ले। बुजुर्ग आ गए। ਚੰਗਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ, ਚੰਗਵੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੰਗਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ। क्यों, चंगवी ने की गलती की थी? ਚੰਗਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗੈਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾਂ। ਬਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਅੱਛਾ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਫਿਟ ਸਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਰੋਡਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇंगे। फ़हीम भैया अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, तू सुना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। मैं देखता हूँ आप हर ब्रॉड पे होते हो माशाल्लाह। ये सर मैं एक बात कर दूँ छोटी जी, आपका बुजुर्गों मेरे काबिल एहतराम हो, ये कुत्ते बिल्ली हमें भौंकते रहें, हम जारी रखें बस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई। ये हमने रखे भी इसके लिए है ना, ये रखे भी इसके लिए, इनको हड्डियां भी डालेंगे हम, ठीक है, हम अपना काम भी जारी रखेंगे। कल इसी बात पे फहीम भाई, जो पंजाब वाली आपने ये बात की, अबू बकर था उसी ब्रोड के ऊपर, मैंने 1 घंटा 15 मिनट इसी पर डिबेट की है कि छोड़ दो सूबाई तकसीम को, छोड़ दो तकसीम करने को, छोड़ दो तकसीम करने को। और इसी बात पे मैं कल लगा रहा हूँ तकरीबन 1 घंटा पे 15 मिनट। अबू बकर, एम आई राइट आर रॉन्ग? बोलते सही अबू बकर, मैं ठीक किया कि गलत किया? अबू बकर ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। नहीं, ये काम शुरू किया ही घूमता फिरता रहता। चलो नहीं ठीक है। नहीं देखो, दो गल्ला खाली मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं लगा हुआ था कि हमने जो वीडियोस बनानी है, लाला नायतुल्ला को मैंने लिंक भेजा।
अब बैठा हूँ ना आपको लिंक कर रहा हूँ ना किसी को कर रहा हूँ। तो बाद में मैंने फिर लाला को फ़ोन, मैं लाला इधर मुझे कंप्यूटर पे बिठा के क्या कर रहे हो? कहते मेरा पाकिस्तान फ़ोन आ गया। मैनू तो मरवा छड़े इतने बिठा के, ना मैं सजे जान जोगा ना खब्बे जान जोगा। ठीक है, मैं देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को टारगेट कर दिया, किसी चीज़ को आपने करना है, तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है। काम चलते देखो ना, आपके सब काम कैसे चलते हैं। आपने किसी चीज़ को किया कि इसे करना है, फिर उसके पीछे पीछे पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो अपने दोस्तों को यही कहता हूँ, गुफ्तगू तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत सारी बात कर लें, हमारे भाई ज़बरदस्त बात करते हैं, लेकिन उस बात को क्या हम प्रैक्टिकली शेप में ला रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें, बड़ी अच्छी बात है, हमारे असमत भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं। खालिद भाई आप अच्छा बोलते हैं, अभी तो अबू बकर भी माशाल्लाह बड़े ज़ोरदार अल्फाज में आफिया सदीकी और सारा कुछ बीच में लेके आए, अच्छी बात है। इसी तरह दोस्तों में होती है ना ट्रेनिंग, चीज़ें आगे लेके चलते हैं। जैसे रियाज भाई फौरी तौर पे बोल रहे जी मुल्तान की गल ते उन ये सर जी मुल्तान मुल्तान दी गल ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ? हाँ नहीं सही नहीं मैं कह रहा ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟicker ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਨਾਬ 2 ਦਫਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1000, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਭਿਜਵਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਜਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲकुल भिजवाए। और हाले नहीं बिल्कुल मलिक फ़हीम साहब ने भिजवाया है, मैंने वो मेरा हल्का है, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपको स्टिकर भिजवा देते हैं, उसने मुझे फ़ोटो सेंड किए, ये हमारे पास पहुंच चुके हैं। मैंने कहा मलिक फ़हीम साहब उधर भी पहुंच गए माशाल्लाह, हमारे हल्के में भी। यार ये मेरा एक जानने वाला बच्चा है, तो वो मकसद है बड़ा मेहनती है, तो फिर उसके ज़िम्मे मैंने लगाया था, मैंने कहा ये काम आपने करना है। नहीं वो लहदा है, वो लोधरा, आप लोधरा वाले की बात कर रहे हो ना? जी लोधरा वाले ने मकसद है डीजी खान वाली जो खातून है ना, जी उसने मकसद है उधर बात की थी जी। अच्छा, फिर लोधरा वाले को लहदा भेजे हैं, डीजी खान वाली को ज़्यादा भेजे हैं, लाहौर में तो लग ही रहे हैं। अजमत भाई ने भी किसी बंदे को कहा था उसको भी भेजें, तो वो यही है ना, अब जितने लोग आगे बढ़ के आएंगे उसको भेजेंगे। हमने पहली कंपेन तो ख़त्म कर दिया, अब अगली कंपेन पे लगे हुए हैं, बल्कि सर जी ऐसे है कि प्रेशर इन्होंने खबीसों ने इतना लोगों के ऊपर डाला है, मैंने बड़ी ट्राई की है लोगों को, लेकिन वो बोलते हैं कि रियाज भाई 2-4 दफ़ा डाले आ चुके हैं, तो मकसद है लोग खौफ ज़दा हैं। तो जैसे वो निकले हैं ना KPK वाले, अगर ये पंजाब वाले भी ऐसे निकलते हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह सिलाब बहा के ले जाएगा सब कुछ। रियाज भाई दो बातें हैं, अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखें, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, अगर कोई प्रोटेस्ट माल रोड पे हो रहा होता था, या कचहरी चौक पे हो रहा होता था, किसी इलाके में हो रहा होता था, वहाँ पे या लिबर्टी चौक पे या कहीं भी हो रहा होता था, तो वहाँ पे एक प्रेशर होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। वहाँ पे उन्होंने सड़कें भी ब्लॉक की होती हैं, वहाँ पे वो कोशिश भी करते हैं कि लोग ज़्यादा ना आएँ, लेकिन पीसफुल तो आप वहाँ जा सकते हैं ना, आप बेशक झंडा ना उठाएं, आप चले जाएं पीसफुल, ठीक है। तो ये उसी तरह की बात है, और उससे हट के जितने भी इलाके हैं, ये समझने की बात है, वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता।
آپ اگر اپنے علاقوں میں پنساری کی دکانوں پہ نکلیں گے وہاں کوئی پریشر نہیں ہے، آپ کی اپنی گلیوں میں محلوں میں کوئی پریشر نہیں ہے، پریشر وہاں پہ ہی ہے جہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو میں نے تو سب دوستوں کو کہا تھا کہ پریشر والی جگہ پہ نہ جاؤ، دیکھو جتنی بھی پنساری کی دکانیں ہیں، جتنے بھی بس سٹاپ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ آرام سے جا کے لگا سکتے ہو، اسکولوں کی بلڈنگیں ہیں، کالجوں کے گیٹس ہیں، اس کے باہر لگا سکتے ہو۔ بھئی آپ کا میسج یا آپ بسوں کے اندر جو لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہیں سفر کرو آرام سے، 6 انچ کا سٹکر ہے پیچھے ٹھوک دو، ٹھیک ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ ہم نے لگوائے ہیں۔ کہنے کا میرے بھائی مطلب ہے لوگوں نے ایک عجیب سی بات بنائی ہے، بھئی پریشر والی جگہ پہ ہوتا ہے، باقی آگے پیچھے کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ اور ہم نے جن لوگوں کو بھی کہا کہ آگے پیچھے کام کرو، بچ بچا کے کام کرو، یہی بات۔ اگر آپ اپنے اندرون یا جہاں بھی علاقے میں محلوں میں نکلیں گے، لوگوں کو ملیں گے، وہاں کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو اس لیے پریشر کی بھی ڈیفرنٹ فارمیٹ ہوتی ہیں میرے بھائی۔ آپ نے کام کرنا ہے ان علاقوں پہ جہاں پہ کوئی پریشر نہیں ہے، اور آپ جب کرو گے تو ایسے ہی لگے گا یار یہ لوگ دیہاتوں میں بھی پہنچ گئے، یہ فلاں جگہ پہ بھی پہنچ گئے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ لالا عنایت اللہ ہوتے ہیں، لالا کے ساتھ ہم نے ہر علاقے کو کانسنٹریٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پہ اس دن آسمہ شیرازی بکواس کر رہی تھی کہ جی جون سا ہے شہروں میں تو پی ٹی آئی اسٹرانگ ہے لیکن دیہاتوں میں نہیں، اور دیہاتوں کے اب یہ وہ غلط بات کر رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ دیہاتوں میں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہیں لوگ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سو ہم نے اس پروپیگنڈے کو ڈس آن کرنا ہے۔ وہ کیسے کہ دیہاتوں کی گلیوں میں اگر کوئی سٹکر لگے ہوں اور اس کے ویڈیو چلتے ہوں تو ایک دفعہ تو بندے پوچھیں گے یار ادھر بھی لگے۔ آپ چاہے 10 پوسٹر لگائے ہوں کسی علاقے میں، اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں، آپ اپنی تصویر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل میں کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل میں کام کرنے فہیم بھائی میں نے تو اپنے گھر والوں کو بولا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ، جو خواتین ہے نا ان کو آپ نے اس چیز پہ ایگری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین۔ اچھا یہ میرے پاس نئے خان دا فین اور محمد عامر بھائی آئے ہیں۔ آپ دونوں کو ویلکم سر۔ تو آپ ہماری باتیں سن رہے تھے، آپ کیا کہیں گے سر؟ کس طرح بدل نکالیں گے، کیا کریں گے آپ؟ جی خان دا فین جی جی محمد عامر بھائی آپ بولیں۔ مائک میں کچھ پرابلم ہے جی۔ عامر بھائی آپ کیا کہیں گے جی؟ جی السلام علیکم سب بھائیوں کو میری طرف سے سلام، فہیم بھائی، عظمت بھائی، ریاض بھائی، محمود بھائی، عابد بھائی، سب وعلیکم کو السلام۔ امید بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو میں تھوڑا سا مصروف تھا جس کی وجہ سے کال پہ نہیں آ رہا تھا، لیکن چلیں دیکھیں جی یہ تو ہمارا فرض ہے، یہ اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے خان صاحب کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ خان صاحب نے تو جو ہمارے لیے کرنا تھا کر دیا الحمدللہ، اور جو ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ باقی رہی بات بندوں کے نکلنے کی، ہماری سائڈ پہ تو ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، جسٹ ویٹ ہو رہا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا ویٹ اینڈ واچ والا سین۔ تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں لیکن ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا مطلب آپ کہہ لیں گاؤں سائڈ والا ایریاز ہے، مظفر گڑھ سٹی سے پیچھے ملتان سے 40-50 کلومیٹر دور ہیں ہم، لیکن ہمارے حلقے میں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہہ لیں کہ جیسے کچھ رکاوٹوں والا سین ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ سے گراؤنڈ لیول پہ کام چل رہا ہے۔ میرے ذات خود بھائی، میرے سگے بھائی جن کو میں نے اس کام کے لیے ہائر کیا تھا، الحمدللہ سے ہمیں اچھے طریقے سے رزلٹ مل رہے ہیں۔ وہ ہمارے مطلب کہ جیسا ووٹ لسٹنگ ہوگی یا جس طریقے سے ہم نے وہ کرنا ہے وہ ہماری پلاننگ چل رہی ہے الحمدللہ سے،
اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ میرے کافی کلوز فرینڈس تھے جن مطلب فیملیز جو ہے نا ٹی ایل پی ہو گئی، پیپل پارٹیز ہمارے اس میں حلقے میں بہت زیادہ مقبولیت تھی. الحمدللہ سے میں ان چیزوں میں کامیاب رہا ہوں اور اللہ مجھے مزید توفیق دے اور ہمت دے. میری یہ دعا ہے. سب بھائیوں کو ہر کوئی اپنی طرف سے 100% دے رہا ہے، ہم بھی اپنی طرف سے 100% دے رہے ہیں اور کافی حد تک میں اس چیز میں کامیاب رہا ہوں الحمدللہ سے. جو میری ایک سوچ تھی پہلے کہ میرے اپنے جو میں نے فہیم صاحب سے پہلے بھی میٹر پہ ہماری بہت پہلے بات ہو چکی تھی کہ ایک لسٹ تیار کرے. اس ٹائم میں میرے پاس جو ووٹنگ لسٹ تھی وہ 200 سے 300 بندوں کی تھی. الحمدللہ سے آج جو گراؤنڈ لیول پہ جو میرے بھائیوں نے، میرے اپنے بھائیوں نے جو کام کیا ہے، میرے 2 فرینڈز نے جو کام کیا، الحمدللہ سے میں 1000+ ہو گیا ہوں. اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ الحمدللہ آگے بھی کام جاری ہے. تو جہاں تک رہے گی بندوں کو نکالنے کی بات، تو سر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی بڑی بات کروں گا. سب میرے سینئرز بیٹھے ہیں الحمدللہ سے. سر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بندے خود تیار ہیں. بندے الحمدللہ سے خود تیار ہیں. بس ویٹ ہے تو الیکشنز کا. کافی حد تک جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف الیکشنز کا ویٹ ہے. ہم تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارا مستقبل کون سنوارے گا، ہمارے ملک کو کون سنوارے گا. جی تھینک یو سو مچ. جی بالکل زبردست میرے بھائی، بڑی زبردست بات آپ نے کی. دیکھیں اس طرح کہ میرے خیال میں آپ کی اور ہماری سب کی بات ہوئی تھی لٹرلی میرے خیال میں 2 مہینہ پہلے، ایسے ہی ہے 2-2.5 مہینہ پہلے. تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کی اب لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اچھا، جب ہم نے یہ وال سٹکرنگ کا سلسلہ شروع کیا تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے اور پھر ان میں ہمت ہوئی. تو انہوں نے دیکھیں، میں سیاسی طور پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو تو میں نے نکالا، ان کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو جوڑا کہ بھائی یہ لوگ ہیں. ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہوگی، لیکن اگر ہم اس کے اوپر سوچتے رہتے، کوئی عمل نہ کرتے، تو شاید ان لوگوں کو اکٹھا نہ کر سکتے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 200 سے اگر 1000 کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جیت ہے نا سر. یہ آپ نے 5 گنا زیادہ کام کر لیا. اور اگر آپ نہ کرتے تو شاید لوگوں میں شعور ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ نے اپنی ایفرٹ ڈالی اور آپ کو محسوس ہوا کہ یار میں نے کوئی کام کیا ہے. یہی کام ہم سب لوگوں نے کرنا ہے اور یہی کام جو ان سا ہے ہمیں سرخرو کرے گا، یہی کام سرخرو کرے گا. تو بس یہ ہے، باقی اس پہ سب لوگ اپنا انپٹ ڈالیں اور اس کے اوپر کام کریں. وائی ناٹ. اور بھی بھائی اس کے اوپر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خان دا فین سر آپ انمیوٹ کریں اور آپ بات کریں. جو ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تھینک یو. السلام علیکم بھائی جان، آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہر ایک کو موقع مل رہا ہے. تو میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں اور آپ کی باتوں سے ایگری کر رہا ہوں. الحمدللہ جب پچھلے الیکشن ہوئے ہیں تو ہمارے علاقے میں تقریباً جو ہے نا لوگوں کا یہی جھکاؤ تھا کہ نون لیگ جیتے گی، کیونکہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور سب پارٹیوں نے مل کر ایک دوسرے کی تعاون سے پچھلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا. لیکن الحمدللہ ابھی اس بار اگر وہ 99 پارٹیاں بھی ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی جو ہے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن جیتے گی. اور پہلے لوگ عمران خان سے واقف نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے ایسے کام کیے، مثلا لنگر خانہ جات، مزدوروں کے لیے شیلٹر، کافی پروگرام جو ہیں جو ابھی میری اتنا نالج نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا. لیکن اگر عمران خان اب تک ہوتے تو کافی انشاءاللہ تعالی کام ہو جانے تھے جو ابھی جو ہے نئی حکومتوں نے روک دیے ہیں. جیسا کہ میں اس کے ایک کام سے بہت ہی زیادہ
वो इत्फाक करता हूँ कि सियालकोट से खरियाँ तक जो मोटरवे बनना है उस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 1 रुपया भी नहीं लगना था और उसने मुकम्मल होना था। इसके बाद खारियाँ से इस्लामाबाद जो मोटरवे बनना था उस पे भी 1 रुपया भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं लगना था। सब बिजनेसमैनों ने पैसा लगाना था और हमारे मोटरवे तैयार हो जाने थे। ना हम पे उसका बोझ बनना था, क्योंकि जब हम कर्जा लेकर मोटरवे बनाते हैं तो उसके साथ हमें सूद भी देना पड़ता है। लेकिन जब ये काम ही बिजनेसमैन लोगों का था, उन्होंने ना तो करप्शन करनी थी और ना ही हम पे बोझ बनना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जिस किसी दोस्त से भी हम पूछते हैं वो आल एलानिया बोलता है कि मैं पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ और वोटर भी हूँ, क्योंकि अब 90 की दहाई नहीं है कि पीटीवी जो बोलेगा वही लोग सुनेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के जेब में जो है पीटीवी भी है, और बल्कि दुनिया की जो रिपोर्टें हैं वो भी इंसान सुन सकता है। इसलिए दुनिया को, हमारे पाकिस्तानी अवाम को बहुत शऊर आ गया है। इंशाअल्लाह ताला फौज चाहे जितना भी करप्शन कर ले, जितना भी वोट चोरी भी कर ले, फिर भी इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत से हमारी पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप अब जी खान दा फैन मेरे भाई, आप बाहर कहाँ बैठे हुए हैं? कौन से मुल्क में? स्पेन में। आप स्पेन में बैठे हुए हैं और पीछे से मेरा ताल्लुक़ लाहौर था, आपका कहाँ से है? मैं गुजरात से। गुजरात से, ज़बरदस्त। अब मैं बात कर रहा था कि आपकी गुजरात की जो ILF है वो मिलने जा रही है, इंशाल्लाह वो 4-5 हज़ार सिर्फ वकील ही निकालेंगे। तो ज़बरदस्त बात होगी ना। अब मुझे पता होगा खान दा फैन भी एक ऐसा बंदा है जो 10, 20, 30, 40, 50 लोग निकाल सकता है। तो इंशाल्लाह असल में होता जो बात करने का मकसद ये था कि असल में होता ये है कि एक सेकंड, हाँ जी एक सेकंड, हाँ जी उसी को मैं 5 मिनट के बाद बात करता हूँ, 5 मिनट के बाद, ठीक। अच्छा होता ये है, असल में होता ये है कि आप जो हमने ये कैंपेन शुरू की थी ना, हर बंदे की अपनी फैमिली फ्रेंड दोस्त यार होते हैं जो आपकी ज़ाती दोस्त यार, ज़ाती रिश्तेदार, वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे जबकि किसी और नॉर्मल पॉलिटिशियन की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको अपने कहने पे निकाल सकते हैं। तो हमने ये सोचा था कि हम जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये कोशिश करेंगे कि हम सब जो उनसे हैं अपने अपने दोस्त बहन भाई रिश्तेदारों की एक लिस्टें बना के रखेंगे। उसके बाद हमें पता होगा कि गुजरात में खान द फैन, इसी तरह अजमत भाई जो नीचे बैठे हैं उनका जड़ांवाला, आबिद भाई का पिंडी, मेरा लाहौर, खालिद महमूद साहब का क्या नाम लेते हैं अटक। सो हम हर जगह पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लोग निकाल सकते हैं। तो हमें ये काम करना चाहिए। इसी के लिए हम सब लोगों ने कहा कि हम एक जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। जब हम अपने अपने लोग इकट्ठे करके किसी भी एक इलाके में करेंगे, जैसे गुजरात में अगर 40 आपके पास है तो क्या पता 4000 मैं आपको दूं, वो 40 वो 4000 का हिस्सा बन जाए। सो ये है असल में काम करने वाला मेरे भाई। तो पहले तो आप एक काम करें कि मुझे फॉलो करके अपना नंबर शेयर करें, ठीक है, या नदीम भाई को मौजूद है मेरे ख्याल में, नदीम भाई भी आपके नज़दीक है, तो आप इस कैंपेन का हिस्सा बनाएं। नदीम भाई ये आपके नज़दीक है? सब दोस्तों को जी खान दा फैन कहाँ होते हैं आप? जी स्पेन आता हूँ। नहीं सर ये थोड़े ज़्यादा नज़दीक में। चले ठीक है, चले
नहीं, अच्छा खानदा फैन, आप प्लीज़ मुझे ना मेरे डीपी पे जाके अपना नंबर शेयर करें, फिर मैं आपका व्हाट्सएप पे गप लगाएंगे, और फिर आप बाकायदा, बहुत बड़ी टीम है, नदीम भाई भी उसका हिस्सा है, रियाज भाई भी उसका हिस्सा है, आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी हूँ, खालिद महमूद भी हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग भी पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, हमारा एक बाकायदा प्रॉपर प्लान से हो, ताकि लोग कर सके। तो आप प्लीज़ अपना नंबर शेयर कीजिएगा। तो आबिद भाई आप थोड़ी देर बात करें, मेरा दूसरी तरफ फ़ोन, तो मैं उधर बात, तो आप बात करें। आप अपना नंबर दे सकते हैं? मुझे कह रहे हैं, मैं जी आपको नदीम भाई, आप इनके पास जाके मेरा नंबर शेयर कर दें, ठीक है? नदीम भाई के पास मेरा नंबर है, क्योंकि मैं दूसरा फ़ोन वो उठाने फॉलो लगूँ। कर ले, मैं इनबॉक्स कर लूंगा, या अपना नंबर आप इनबॉक्स कर दें, मैं फ़हीम साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? मुझे इतना पता नहीं है इनबॉक्स करने का, अगर आप नंबर अपना मुझे सेंड कर देते तो बेहतर रहता। नहीं ठीक है, वो चलो बहुत मैं कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक, नदीम जी भाई जी आपको बता देंगे। मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं ज़रा दूसरा फ़ोन ले लूँ, तो फिर आप बात करें। थैंक यू। जी आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप मुझे फॉलो बैक कर लें, मैं इनबॉक्स में आपको नंबर भेज दूंगा, ठीक है? जी सही। हाँ जी सर जी, अली डोगर भाई आ गए सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अली भाई ऊपर आए। कौन से मौजूद पे बात कर रहे हैं भाई? यार यही आज जो हुआ सिलसिला मरवत के साथ जो हुआ है, जो आने वाले दिनों में होगा इसके साथ, मरवत को छोड़ेंगे तो नहीं, वो अब छुप तो गया, उसके बाद वो पकड़ेंगे तो सही नहीं। इसका जो सिलसिला ये गलत चल रहा है ना। क्या ख्याल है? बहुत बड़ा मौजू रखा है आप लोगों ने। तो यही है, अब हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं करनी, कोशिश करने का टाइम निकल चुका है। मैदान में आना पड़ेगा, मैदान में खड़ा होना पड़ेगा हमको। कोशिश तो करते रहेंगे हम 2 साल में। ये जालिम हमारे सामने आ गया अभी खुल के। इनके साथ हम जैसे ये करेंगे तो हम भी वैसे करेंगे ना। ये जालिम तो हमारे साथ अभी क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हमको एक्टिव होना पड़ेगा अभी। ये आप अभी जो है, वो कल भी एक भाई बात कर रहा था, पंजाब पंजाब। नहीं, अभी पंजाब का मसला नहीं है, किसी का मसला नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम बनकर इनका सामना करेंगे तो ये पीछे हटेंगे, ऐसे तो नहीं हटेंगे। आज शेर अफजल मरवत के साथ कितनी आवाम बह रही, अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2-3-4 घंटे में उसको बाज़ाब्ती उनको मकाम तक पहुंचाया गया है। ये हम सब इकट्ठे होकर निकलेंगे ना आबिद भाई, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें निकलना चाहिए ना, लेकिन निकलने के लिए फिर को लीडर तो होना चाहिए ना। लीडर इंशाल्लाह आ जाएगा, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। समझ आई ना। अब जो है ना, बात ये है कि वहाँ पे वो माँ बहनों को उठा लेते हैं। पंजाब में तो उन्होंने जो किया, अब देखो क्या कर रहे हैं। कानून को मानते नहीं है। कानून पहले कौन सा है पाकिस्तान में? कानून तो कोई है नहीं। कानून तो कानून जितना कमजोर होवे, हर आदर रिश्वत खोर होवे, ये सारे तो हराम खोर बैठन, बेगैरत है बैठन। तो कानून कितने पाकिस्तान का? और आज भी आ जाए अजमत साहब, आप भी आ जाए। आबिद भाई, बात यह है, हमारे मुल्क में इस टाइम मार्शल लॉ है, ठीक है? ये मैं आज से नहीं कह रहा। अबू बकर तेको तो पता है ना कितने अरसे तो मैं आता, ये मार्शल लॉ लगी हुई है। वो कुत्ते दे बच्चे जिन जेरा मकसद है खान साहब के खिलाफ जितना अग्गा वधण की कोशिश करेंगे वो कोई कर गिंदे हरामी, ठीक है? मैं क्योंकि उमरा करके आया, मैं हूँ गाला ना करना चाहना हमें, लेकिन मेरे को गलती हो गई है। तो वो जरा ना आबिद भाई, मकसद है ये मार्शल लॉ लगी हुई है। वो ये सुना है कि आगे जैसे जैसे इलेक्शन की डेट अगर
قریب آتی جائے گی یہ اور حالات خراب کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھاگنا ہے الیکشن سے۔ بھئی جب بھی کرائیں مارشل لگائیں، پورے پاکستان کو بند کر کے رکھیں، ووٹ تو ہمارے خان کا ہے۔ جب بھی کرائیں گے ہاتھ تو ہمارا ہوگا نا، پیپر تو ہمارے پاس ہوگا، ہم انوٹھا تو خود لگائیں گے نا، مہر تو ہم لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ کرو جو تم کرتے ہو، ہم بھی کریں گے، بھاگنے نہیں اس دیں گے ان کو۔ لیکن کب تک یہ بھاگیں گے؟ جیسا کل انہوں نے وہ لوگوں میں جو کیا، لاہور کا جو کینڈیڈیٹ تھا، یہ کینڈیڈیٹر کو اٹھا رہے ہیں، ان کے گھروں میں وہ چھاپے مار رہے ہیں۔ عابد بھائی ان کی پلاننگ یہی ہے، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو بھی بندہ تھوڑا سا سامنے آتا ہے نا اس کو وہ فوراً اٹھا لیتے ہیں خبیث، ٹھیک ہے؟ مشکل یہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ہم اب کس طرح کریں گے سر؟ یہ کس طرح نکالیں گے بندے؟ ہمارے کینڈیڈیٹ ہی نہیں بچے۔ یہ سنبھالیں، یہ فارمولا تو وہی استعمال کرنا پڑے گا نا، جیسے آج مروت صاحب کو لوگوں نے مقصد وہ کیا ہے۔ یہ چیز اگر ایسے لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان والے لوگ نکلیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے پنجاب نکلے یا وہ سارے نکلیں گے، 24 کروڑ لوگ ہیں تو 2-4 لاکھ ہی نکل ہے تو مقصد مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا سارا۔ مظفر گڑھ میں جو ہوا ہے، جس میں جمشید دستی نے جی ہاں، تقریر کی تھی، اور وہ جو میلہ لگا ہوا، وہاں پہ تو لوگ جو ہے وہ جی ہاں۔ نکلے، یعنی کہ میلے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا، وہ بڑے حوصلے سے سنا۔ اور پھر لیے میں جو نون لیگ کا آیا، وہ کیا نام تھا اس کا، لیے سر جی لاوا پکا ہوا ہے، یہ پھٹے گا، بس پھٹنے کی دیر ہے، یہ سارے لوگ بہ جائیں گے، دیکھ لینا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کرو یار، میں نے تو کوشش تو لگے میں، اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، ان کی سمجھ میں نہیں آ ان گئے کو نہیں بات۔ سمجھ آئے گی، وہ نشے میں ہے، جو جب نشے میں کوئی ہوتا ہے نا، دیکھیں جو مقصد ہے کہ اتنے وہ کرا رہے ہیں، سروے کرا رہے ہیں، تو وہ اندھے تو نہیں ہے نا، ان کو نہیں پتہ چل رہا، ان کے اپنے بندے سروے کر رہے ہیں، انہوں نے ہر ڈرامہ کیا ہے، سب میں ان کو شیشہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تو مقصد ہے کہ جان بوجھ کے ساری وہ کر رہے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی ہے، کے پی کے میں، پنجاب میں، مگر سب جگہ، صرف سندھ میں بھی 36 اور 35 کا ہے نا، 1 نمبر کا فرق ہے۔ تو یہ تو سارا چل رہا ہے، تو انشاءاللہ بہرحال جب بھی الیکشن ہوں گے، ابو بکر کی بات ٹھیک ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو مار پڑے گی انشاءاللہ، یہ اللہ سے دعا ہے۔ لیکن اب دیکھو مروت بھی تو چھپ رہے نا یار، مروت ہاں بھی آج عابد بھائی مروت کو تو یہ پکڑیں گے، یہ دیکھ لینا۔ مقصد ہے کہ یہ جب کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، اب وہ جو عمران ریاض ہے اس کے بیچارے کے پیچھے پڑے رہے گے، پہلے اس کو میسج بھیجتے رہے گے، پہلے اس کو ڈراتے رہے گے، اس کے گھر کے باہر جو فیر آگے پیچھے، تو بس پھر اینڈ پہ اس کو بیچارے کو انہوں نے پکڑ لیا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے۔ شیر افضل مروت کی بات ہے، عابد بھائی وہ جا رہے تھے، آگے ان کو خبر ملی پولیس کھڑی ہے ادھر، اس نے اپنا وہ چھوڑ دیا جدھر جا رہے تھے، راستہ انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹویٹ بھی آ گیا، میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ان نے راستے سے پیدل چل کر اپنے کسی مقام پر پہنچ چکے تھے، اپنی حفاظت کی اس نے۔ نہیں، اسے وہ لے گئے تھے نا، وہ جن کے گھر گیا وہ پی ٹی آئی کے وہ سارے سپورٹر۔ وہ پھر سامنے آ گئے تھے۔ لیکن وہ اب تو سیف ہے، لیکن یہ ہے کہ کب تک سیف رہے گا، یہ مسئلہ ہے نا۔ اور ابھی وکیلوں کو بھی مار رہے ہیں۔ پورے پاکستان کو پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے، پشاور والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس کے اوپر یہ ایسا ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یہ جو ہیلی کاپٹر گھومتے نا بغیرتوں کے، ٹھیک ہے، یہ نہ اٹھائیں، یہ ویسے قانون تو اس کا ہی بھی چل رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ آ کر اٹھا سکتے ہیں بس، باقی پولیس کا کام نہیں ہے۔ پولیس ان کے آگے لگی ہوئی ہے بھائی جی، ہماری پولیس ہی تو اٹھا رہی ہے نا، پولیس ہی تو آگے کر رہی ہے نا۔
پولیس ہی تو گندی پولیس ہے نا، اب کیا کریں، کس طرح کریں گے؟ محنت تو ہم کرتے ہیں یار، کیا کریں ہم، نکالنا کس دو لیے؟ دو گنا مہنگائی زیادہ ہو جائے ابھی بھی، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی بات ہے عابد بھائی، دو گنا زیادہ ہوگا۔ یہ جو صافی، یہ عوام جو دال دکھاتے تھے، آٹا دکھاتے تھے، چینی دکھاتے تھے نا، یہی ہماری عوام ان کے ساتھ کھڑ کے نا مذاق اڑاتی تھی ہمارے خان کا، ٹھیک ہے؟ ہوں، یہی ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وہ ابھی آج کیوں نہیں اٹھتے؟ عوام اپنے حق کے لیے تو کھڑی ہو جائے نا۔ یہ بات تو ہے، لیکن اپنی عوام بھوک سے مر رہی ہے بھائی جی، کھانا نہیں ہے ان کے پاس، بھائی بھوک سے مرے مہنگائی گی، اتنی ہے۔ بھوک سے مرے گی، کیوں نہیں مرے گی؟ جب جو عابد ایک بھائی، چیز عابد ایک بھائی، چیز عابد بھائی ان کی پلان ہے جی، بولو 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 ابو بکر بولو۔ ایک چیز جو 150 روپے کی مل رہی تھی، ابھی وہ 350 روپے کی مل رہی ہے، عوام تو بھوک سے مرے گی۔ جب 150 روپے کی چیز آپ کو مہنگی پڑتی تھی، آپ احتجاج کرتے تھے، یہی عوام تھی، یہی پاکستان کی قوم تھی، یہی تنقید کرتی تھی میرے خان کے اوپر۔ ابھی کیوں نہیں نکل رہی؟ بجلی کا بل آیا تو 4 دن نکلے، 4 دن کے بعد بیٹھ گئے۔ اصل میں اس وقت صافی جو تھے نا وہ مائک اٹھا کے پھرتے تھے نا، اب تو صافی بھی نہیں نکل رہے نا سر، اب تو صافی بھی جو ہے وہ بکے ہوئے ہیں نا، صافیوں نے بھی جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کام، پیسے چھوڑے لے رہے ہیں کیوں نہیں ڈبل چھوڑیں کر گے؟ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ جب آپ کو 1 لاکھ ملتا تھا، آپ کو 2 لاکھ ملیں گے تو کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ مجھے تو کوئی 4 لاکھ دے دے، میں تو کام نہیں چھوڑوں گا بھائی، کیوں کام چھوڑوں؟ جو میں کام کر رہا ہوں تو میں کروں گا۔ مسئلہ تو یہ ہے، سارے بک چکے ہیں۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے بس، یہ ہم صافی اپنے کدھر چلے گئے، وہ والے صافی کدھر چلے گئے جو پوچھتے تھے پہلے، آج کل نکل نہیں رہے؟ ہائے ہائے، ہوں۔ وہ صافی رہ گئے۔ ماسٹر صاحب جو صافی نکلا کرتے تھے مائک لے کے، وہ کدھر گئے سر صافی؟ وہ نظر نہیں آ رہے آج۔ ماسٹر صاحب جو ہمیں دال دکھاتے تھے، چینی دکھاتے تھے، آٹا دکھاتے تھے، گھی دکھاتے، وہ صافی کہاں مر گئے ہیں، کہاں چھپ گئے ہیں؟ وہ صافی دفن ہو گئے اس نظام کے ساتھ، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم تھا نا اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں، اور کچھ جو رہ گئے ہیں ان کی جو ہے نا اتنی گندی بدبو آ رہی ہے کہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا ان کو۔ یہ جو نظام انہوں نے کیا ہوا تھا نا نافذ، یہ اب مردہ لاش کی طرح نظام نظر آ رہا ہے ہر طرف۔ جتنی جلدی الیکشن کرا کے اس سے یہ جان چھڑا لیں اچھا ہے، ورنہ یہ بہت بدبودار نظام ہو گیا۔ اب کدھر چلے جی گئے ہو باقی؟ بولو وہ تو صحیح۔ سن رہے ہیں کراس ٹاک، تو آپ کو پتہ ہے کراس ٹاک نہیں کرتے ہم۔ نہیں نہیں، جی کراس فاروق ٹاک کرو۔ کیا جی ٹاپک کیا چل رہا وعلیکم، ہے آپ کا؟ یہ صحافیوں کے بارے میں چل رہا ہے؟ جی صحافیوں کو جو انہوں نے جو کنجر خانہ کھولا ہوا ہے۔ جی فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اس صحافت کیا ہو رہی ہے سر جی؟ کس قسم کی صحافت ہو رہی ہے؟ سارا سسٹم ننگا کیا ہے زبردست۔ عمران خان جو ہے نا، اللہ پاک اس کی زندگی سلامت رکھے، اس نے ایسا ان کو ننگا کیا ہے نا کہ پون مووی دیکھ کے بھی اتنی شرم نہیں آتی جتنی ان کو دیکھ کے آ رہی ہے۔ بہت جی فاروق بھائی آپ کیا گندا کہیں گے؟ سسٹم ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم عابد بھائی، فہیم صاحب، ریاض صاحب، ندیم صاحب، عمران صاحب اور ماسٹر صاحب،
सर कैसे हैं आप आबिद साहब, फ़हीम साहब, आप कैसे हैं जी? अल्लाह करम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक से। जी सर, एक तो माज़रत करने के लिए मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ। वो माज़रत ये माजरत थी कि मैंने, जी सर, माजरत किसकी चीज की सर? सर माज़रत इस चीज़ की थी कि हमने जुमे का दिन रखा था 8 से रात 12 बजे तक कि हम इंशाल्लाह ताला लाइव बैठेंगे। लेकिन फ़हीम साहब समझ सकते हैं, मैं सर 3-4 दिन से बस मसरूफ़ियत में हूँ और 24 तारीख तक भी मसरूफ़ियत है, क्योंकि 24 दिसंबर को मरवत साहब झांगा आ रहे हैं जी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज रात झांग पहुँच गया हूँ और महफूज मुकाम पर हूँ। इंशाअल्लाह ताला से सुबह पाइपलाइन में हम काम शुरू कर देंगे। और आज अल्लाह ताला ने हम पर बड़ी करम नवाजी की है जी, कि अल्लाह ने अपनी गायबी मदद से दोबारा से शेर अफजल मरवत को इन लोगों के दरमियान लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर ये ऐसा ना होता, ये अल्लाह ताला की मदद ना होती, तो बड़ी दोबारा से एक दफ़ा मायूसी छा जानी थी और फिर बड़े वक्त के बाद किसी ने ये दलेरी करनी थी। लेकिन KPK के लोगों ने मिसाल कायम कर दी है कि पाकिस्तान बनाने में भी इनका किरदार था और पाकिस्तान आज़ाद कराने में भी इनका किरदार होगा। तो हम इसको आज खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। मैं तो सबसे पहले KPK को, जो बड़ा टॉपिक है आज बहुत ज़्यादा शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, और इसमें मैं आप सबकी भी राय चाहूँगा। और दूसरा सर, आपकी जो बात हो रही है, आप सहाफ़त की बात कर रहे हैं, तो सर सहाफ़त है या इदारा है या कोई भी ड्यूटी है जो इंसान सर अंजाम दे रहा है इस मुआशरे के लिए, उसकी कोशिश होती है कि मैं मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा ना करूं, और जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहा है सॉरी, मैं उसकी दुरुस्तगी कर सकूं और मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊं। सहाफ़त का तो ये सबसे बड़ा होती है सोच, और उनका मकसद ये होता है कि जितना भी जुल्म इस माशरे पर किया जाए उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए। अगर कोई अपनी ताकत का या अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाए, और ये एक हक़ है। इस पाकिस्तान में कानून है कि आप आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो कानून जो है वो सिर्फ़ अल्फाजों में है और जुमलों में है और किताबों में है। जो हमारी अमली तौर पर हमारी सियासत है या हमारी रियासत है, उसके पास ऐसा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आएँ कि कोई बंदा हक़ की बात कर सकता है या सच की बात कर सकता है। हक़ और सच पे बात करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और फिर जाकर हक़ और सच मिलता है। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ पर इस्लामी नाम तो जुड़ता है लेकिन कानून कोई नहीं जुड़ता। और सहाफ़त के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी इंसान है सर, और इसी पाकिस्तान से पैदा हुए लोग हैं। और जैसा कि हमारे बाकी इदारे में लोग अगर कुछ होते हैं गलत और वो बिकते हैं, और इसी तरह सहाफ़त में भी है कि सियासत वाले लोग भी बिक जाते हैं और सहाफ़त वाले लोग भी बिक जाते हैं। बात होती है जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है, जिसको हुसैनियत का पता होता है, जिसको मौला अली की बात का पता होता है, या जिसने जाकर ये पता है कि मैंने मरना है। जो लोग मरना भूल गए हैं वो तो मेरा ख्याल आवाज़ नहीं उठाएंगे, और जिन्होंने मरना है, जिनके अंदर कोई डर खौफ है अल्लाह ताला की ज़ात का, वो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हक़ और सच का साथ देते हैं और देते आए हैं। और लोग हमारे सामने मौजूद हैं, हम देखते हैं इस उम्र में कि जो बुढ़ापे में भी बात कर रहे हैं, जब हम उनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो उनकी जवानी भी ऐसी लिखी होती है। लेकिन हमारे लोग जितने भी हैं उन्हें मुआशरे के साथ चलना चाहिए और मुआशरे के लिए काम करना चाहिए, मुल्क व कौम के लिए काम करना चाहिए, अपने कानून और इंसाफ के लिए काम करना चाहिए। लेकिन काम यहाँ पर होता है अपनी मफादात के लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपने बच्चों के लिए। कोई भी हुक्मरान जब आ जाता है या कोई सहाफ़त में कोई बड़ा लीडर आ जाता है, सहाफ़त की तर्जुमानी करता है या किसी भी इदारे में करता है, जब वो सीट पर बैठ जाता है तो वो शायद भूल जाता है कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए सोच रखता हूँ, मुझे वैसे ही मुल्क व कौम के लिए भी सोच रखनी चाहिए। इस कौम के नौजवान को भी अपना नौजवान समझना चाहिए, अपने बेटे की तरह समझना चाहिए। इस कौम की बेटी को भी मरियम नवाज़ समझो, इस कौम के बेटे को भी हसैन नवाज़ समझो, बिलावल भुट्टो समझो। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि जिस तरीके से उनके फ्यूचर की तुम्हें फ़िक्र है, उस तरह से इस नौजवान के बाप को भी अपने बेटे की उसी तरह से फ़िक्र है। और अब ये चाहता है, ये जो बूढ़ा शख्स इस दौर में आज भी मौजूद है, ये चाहता है कि जिस तरीके से मैं अपने
औलाद के साथ मोहब्बत करता हूँ, इसी तरह से मेरे मुल्क के ऊपर आने वाला सरबराह भी मेरी औलाद के साथ अपनी औलाद जैसा सलूक रखे। और वो एक ही शख्स है, हर माँ के मुंह में, हर बाप के मुंह में, हर बहन के मुंह में, हर पाकिस्तानी के मुंह में, कि एक ही शख्स है जो हमारी आखिरी उम्मीद है, आखिरी किरण है और आखिरी सोच है, वो है इमरान खान। और इंशाअल्लाह ताला कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई इंसान को रास्ते में गिरा सकता है या छत पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच सकता है, लेकिन जब खुदा किसी की बाजू पकड़ लेता है, जब रब्बे काबा किसी की बाजू पकड़ लेते हैं, तो फिर दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं होती जो उसको गिरा सकती है। डर और खौफ के मैदान सजाए इसलिए जाते हैं कि ला इलाहा का कलमा पढ़ने वाला झुक जाए, वो अपनी गर्दन को झुका ले। लेकिन जो ला इलाहा का कलमा जिसने पढ़ा है, जिसको उसका तर्जमे का पता है, जिसको उसके फ़लसफ़े का पता है, जिसको ये पता है कि ला इलाहा की बुनियाद मुझे दलेरी देती है, वो कभी अपना सर नहीं झुकाता। फिर उसको कुछ भी करना पड़ जाए, वो अपनी बात पर रहता है और हक़ और सच के रास्ते पर रहता है, क्योंकि उसको इस बात का पता होता है, उसको इस बात का पता होता है कि जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। तो इमरान खान की मैं पूरे ईमान के साथ ये बात करता हूँ और पूरी दलेरी के साथ और पूरे कद के साथ बात करता हूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी ऊपर लिखी गई। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी वो लेगा, फ़लस्तीन भी वो लेगा और इस मुल्क की हकीकी आज़ादी भी वो लेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। हाँ जी, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा अच्छा खिताब किया। तो कोई ऐसी बात नहीं सर, फिर किसी टाइम इंशाल्लाह हम आ जाएंगे, लाइव इकट्ठे आ जाएंगे, अगर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। नजर भाई अस्सलाम वालेकुम सर जी। आज इमरान रियाज का जो थोड़ा सा इंटरव्यू आया, आपने सुना है वो थोड़ा सी? जी और सर, ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ बड़ा मिस कर रहा था खान इमरान रियाज को। मेरा तो वो पिछले साल एक इस तरह हो गया था कि मैं उसके बगैर मेरी ड्राइव ही नहीं होती थी। सुबह मैं जब काम पे जाता था, मैं तो उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, बल्कि रात को मैं कई दफ़ा जान के नहीं सुनता था कि यार मैं सुबह ड्राइव पे निकलूंगा तो फिर सुनूंगा इसको मैं। सो ही इज़ अमेजिंग, अल्लाह उसको खुश दे, अल्लाह उसको अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन उसका एक जुमला जो है ना, वो बड़ा जालिम जुमला था, अपना को मारे तो बड़ी तकलीफ होती है हाय सर। हाय हाय, बड़ा सुना जुल्म आपने हुआ आज? सर उस पर, अपने अपनों ने मारा और इस यस बेदर्दी से उन्होंने जुल्म किया। सिर्फ बात क्या की है कि थूका वो नहीं चाट रहा, वो यू टर्न नहीं ले रहा। जो थूक के चाट गया वो बच गया, जिन्होंने थूका नहीं चाटा वो मारे गए हैं। इतनी सी कहानी है सर। उसने सिर्फ उसको शेर कन्विंस हो गया कि यार हमारे मुल्क का हमने फैसले अपने करने हैं, हमारा मुल्क का हम खुद चलाएंगे। बाहर वाले क्यों बताया कि हमने वज़ीर आज़म चेंज कर देना, ये कर देना, ये वो कर देना। उसने कहा अपना मुल्क चलाना है, अपने लोग हैं, अपने इंतखाब करने के। इस गल की सजा मिली जी हूँ, और कोई सजा ही कोई नहीं सी। यकीन करें कि आबिद, यकीन करें, मैं बात का सोचते हुए मुझे अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है कि हम सारे बचपन से सुनते आए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ते आए हैं, गुरबा पे मसाकीन पे रहम करना है। हमारा दीन जो हमें तालीमात देता है बच्चों को सच बताना है। जो जाके हम अक्सर छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं कि जाके कोई बंदा बाहर आ गया तो जाओ कह दो कि बब्बा घर पे नहीं है। हम यकीनन इस किस्म की हरकतें करते हैं, लेकिन इस पैमाने पे गवर्नमेंट लेवल पे मुल्क के साथ जुल्म के साथ जो है जो जुल्म हुआ ना कौम के साथ, मुल्की लेवल पे, रियासती लेवल पे जो जबर हुआ है ना अपने लोगों के साथ, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। इमरान रियाज तो कुछ भी नहीं बेचारा, गरीब, बड़ा जुल्म हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। सर जी, मैं भी यही बात कर रहा था कि हमें और साफी क्यों नहीं मिल रहे सर। मिसाल तो हमारे सामने है ना, अब सर अरशद शरीफ भी है। आपको लग रहा है सहाफ़ी नजर नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ सहाफ़ियों का इजड़ इकट्ठा हुआ हुआ सहाफ़ियों का। एक आपको क्यों नजर नहीं आया भाई, ये आपको सहाफ़ी क्यों नजर नहीं आए? इतने सहाफ़ी आए हैं एक अरशद शरीफ के बाद के लाइन लगी सहाफ़ियों की सर, लाइन लगी हुई है सर। आप आज भी आज सहाफ़ी हैं, आ- आ- आप भी आज सहाफ़ी हैं, ये टिकटॉकर सारे सहाफ़ी हैं, जो खबरें दे रहे हैं सारी सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर सारे सहाफ़ी हैं। ये सब सहाफ़त हो रही है अब। सहाफत क्या है? सच का सामने करना, जो देखना उसे बयान करना, ये सहाफत है ना। जो आपने देखा वो आपने बयान कर दिया, आपने पैगाम आगे पहुंचा दिया, और हक और सच में से आपने सच के साथ खड़ा होना है। ये है जी सहाफत बस। तो आप सारे वो कर रहे हैं, आप सारे साफी हैं, सारे अरशद शरीफ हैं। इतने अरशद शरीफ पैदा हो गए हैं कि भैन जो हुण मुकड़े ही नहीं। हुण एक पुट तो अरशद शरीफ निकल रहे, एक पुट तो हम इमरान रियाज निकल रहे। इनकी तो सोच होगी सर, ये इन्होंने करके लिया। इनको तो अल्लाह मियाँ से आखिरत में तो इनको जूते पड़ने ही पड़ने हैं। तो इनको यहाँ भी, हाँ, जो बिके हुए हैं, जिन्होंने छूक के चाटा हुआ है, जो जो जलालत में उतरे हुए हैं सर, वो साफ़ी नहीं है। वो तो कीमा कमा कंजर ने
وہ تو کیا کہتے ہیں یار اس کو گشتیاں نے ہوتے، وہ تو صحافی نہیں ہے. وہ صحافی کون سا ہوتا ہے؟ صحافی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا خون بیچ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ صحافی ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے. صحافی تو سر یہی تھے. آپ بھی صحافی ہیں، فہیم صاحب بھی صحافی ہیں، یہ ندیم صاحب بھی صحافی ہیں، ریاض ماسٹر، فاروق صحافی نہیں ہے، فاروق لیڈر ہے، باقی سارے صحافی